So I'll start by sharing my screen. Before that, I just wanted to tell I would expect the participation of all all of the students and respective ones sitting here. Um, I hope this is going to teach you something new, and there will be limited to this before. There will be a bonus question at the end, and try to figure it out on your own right at that moment. Okay, so let's start. Just a second, let me just share the screen. I hope the screen is visible. Okay. Okay. Discoveries that are the base of modern science. So in this presentation, I've included three basic discoveries, just three of them. So as you can, just expect that I'll be looking forward to a lot of discussion over here. More, I will explain everything, and after that, I'll be expecting some discussions to be going. So the first up, we have the basic realization that actually every human, I think, probably has now. The Earth is a sphere. So, as I think you all might know, that our ancestors, the before ones, they always thought that the Earth is flat and that at the edge of the Earth we would fall off. And so a lot of people actually believed this myth, and there were a lot of other astronomers and all, such as Galileo, who tried to tell that the Earth was sphere, but he was not accepted. His opinion or his thought was not accepted in the society. And after that, after Galileo, came a person named Ferdinand Magellan, and he actually proved that the Earth was not flat and it was a sphere through his voyage. So let's just look into the slide right now. The fact that the Earth was sphere and not flat was discovered by Ferdinand Magellan. You might argue, as I said, there is Galileo before this, but it actually was like proven, it was stated, and it was like, given with proof that the Earth was sphere, so that everyone could believe it, and that was done by Ferdinand Magellan. So let's see how he found this. So I'll tell his little story over here. So Ferdinand, wait, you guys could see the application, see the screen, right? Before it just popped up right now. Okay. So Ferdinand Magellan was the first European to sail the Pacific Ocean and the first to sail around the world. And Magellan's voyage proved that the Earth was round. So I'll tell the whole. Yeah, I'll just say the whole thing. Magellan was off on a voyage to the Spice Islands or the Maluku Islands. He kept sailing westwards until a point where his ship reached the same point from where he left off. This discovery led to various phases, one such like the development of the globe. Okay. So as I mentioned before, the fact that the Earth was sphere was actually discovered by Ferdinand Magellan, and the way he discovered this was actually based on a mission. So Magellan was off on a voyage to the Spice Islands from Spain. Spice Islands, I've said its real name, its original name is Maluku Islands. So the Spain's king at that day, he wanted some spice. They need trades and all, right? So Magellan was appointed. Magellan, along with 280 some people, some at that range. The number was at that range. So Magellan, along with this 280 people, were they were given orders by the king
that they have to sail to the Spice Islands, can collect some spices and return. So there were a total of 5 ships from Spain. At that time, water transport was more convenient. So than road. Okay. So they set off from Spain to the Maluku Islands. And when they reached Maluku Islands, only one ship remained, and only 22 people survived. And from these Maluku Islands or the Spice Islands, this Ferdinand Magellan, he set off westwards. He started sailing westwards continuously without changing any direction until he reached Spain. He started his journey from Spice Islands to Spain only by traveling westwards, and he reached Spain at last. After 1 year, he reached Spain, and at that time only 18 survivors were there. I'm not telling history, just see, okay? He started from this point. He started westwards. He returned at this point where he started off. Do I understand? And that voyage and that point of returning, he told other people, he told the society, and that voyage led to the discovery of the shape of the earth, which is a sphere. So, because of that discovery, the statement that the earth was flat was actually, was said to be was found that it was a false statement, and that it is actually a sphere. And just see this. Just look into it. See, Magellan didn't even go to space and took a photo and saw that the Earth was a sphere. And he just did it from the Earth itself, right? He just did it from where he was, and he just traveled. He just voyaged at the particular direction, and he reached the point. Let me tell you, he started from Spain, okay? He started westwards from Spain. He reached Spice Islands, and then he again started westwards, and then he reached Spain again. So you can conclude that he didn't use a telescope. Like he didn't go with a rocket into space and saw it from space that the Earth was sphere. And this was how a lot of other discoveries were made. They didn't use the modern technology or the advanced technology to do this. So this first point, I hope it is clear to all. Is it clear to all? We need some kind of discussion over here. So, if you were Magellan, what might you do? So this is like a rapid question. Just try to think if you have any answer. It's okay if you don't have any answer. It's okay. But if you were Magellan, what might you do? Is it a hard one? If it is, just tell me. Actually, if I was Magellan, I will just do the mission that was give the king to me. I'll go to Spice Islands and take the spice and gram. But I never thought I will. If I was Magellan, I will never thought about traveling more to the west. If Okay. I was Magellan. Okay, that is your answer. Does anyone else feel like responding? Sorry, Maria, the question was not clear. See, if you are Magellan, if you are Ferdinand Magellan, or just imagine yourself at that point of time, and you can clearly see that at that point of time we didn't have any advanced technology like the rockets or taking all these things. So here Ferdinand, he discovered this fact that Earth was sphere without the use of any other advanced technology. It was just a voyage. Do you have any other ideas in your mind? That in a way that you can explore and you can find the truth that the Earth was actually a sphere.
I think there's a small mistake that Earth is isn't it a geoid? Yeah, it is a joy. Just it's like phrased a sphere here. You can just imagine it's like a sphere here. It is a joy. Okay. Okay. It's okay if you okay. I'll just tell one point. You guys have seen sundials, right? Sundials. With that, you can actually understand that the Earth is sphere. I find it a bit hard to explain, but just see it. I will put it in the science group that how you can use the sundial to actually see that to actually find that the Earth is actually a sphere. It is actually proven by the Greeks. It is actually proven by the Greeks using the sundial actually. So there is a way, and I'll put that in a clear explanation in this group. Okay, now because we now understood that the Earth is actually a sphere, and there will be a question arising in our minds. If the Earth was a sphere, if the Earth, as you said, Joy, if the Earth was it was in a round shape, then won't we fall off anyway? Won't we fall off? We won't because gravity is pulling us. Yes, that is our next discovery, gravity. The discovery of gravity. So I'm pretty sure that all of you know who discovered gravity. It is Sir Isaac Newton, and I'm pretty sure that all of you know about the Apple story, right? All of us know how it fell on his head and how he assumed that there was a force acting on it. And the second discovery related to the sphere discovery was the discovery of gravity. Now, Sir Isaac Newton realized that some kind of a force might be happening on the falling objects, like apples falling from trees. It is not known if the story of the apple that fell on Newton's head is true or not, but there are a few observations that Newton had in mind, which led to the discovery of gravity. Now, we don't know if the story of the apples or the apple is true or not, but Newton had a few observations that he had made that led him to the conclusion that there was a force now called gravity. Now, one such observation that Newton noticed was the movement of the moon. So, the movement of the moon, we all know how the moon is attracted towards Earth, right? If there was not some kind of a force, then the moon would fly off away from the Earth if there was no a force that would be causing it to stay on an orbital path around the Earth. So, moon is a projectile circling the Earth under the force of gravity. And this force is what Newton called as gravity. Now, another extra thing I think Newton noticed was the when he observed a comet. So, I'm not sure of the date of the month. During April or something, April, May, a comet had appeared. A comet had appeared in the surface of the Earth, in the night sky, and Newton had noticed it, and then it disappeared. After some time, it disappeared, and then it reappeared at the next side on September. So June, July, August, it does not see. Like June, July, it was like almost seen small bits, and then it started fading. And after some time, August was completely not seen, and at the end of August, it started appearing bit by bit. And on September, at the month of September, somewhat at the time, the comet was seen on the other side. Like it was in the completely different direction. So Newton had realized that the comet, it took a round path under around the sun, and had come back
at that position, at that path where it reached at a place where from Earth we could see it. So Newton had actually made a graph about it. I didn't include it in the slide. Newton had actually made a graph of the path of the comet. And so you can say that all these observations had concluded to one force known as gravity. Now, Newton had realized that the comet was attracted by the sun, and that force of attraction, he named it as gravity. Now, from just remember this slide, okay? I will be asking a bonus question from this side. So I'll repeat whatever have been written in this slide once again. Sir Isaac Newton realized that some kind of a force might be happening on falling objects like apples falling from trees. It is not known that the story of the apple that fell on Newton's head is true or not, but there are a few observations that Newton had in mind which led to the discovery of gravity. The movement of the moon around the earth was one such thing that Newton had noticed, and he concluded that there was a force acting, which is gravity. Newton also realized that the moon would fly off away from the earth in a straight line, tangent to its orbit, if some force was not causing it to fall towards the earth. The moon is only a projectile circling the earth around the earth under the attraction of gravity. Newton called this force of gravity and determined that it was gravitational force that was acting on it. That gravitational force exists between all objects. Now here I want to include something, that there is gravitational force between all objects. And do you think with this statement, can you say that am I attracted to the moon? Do I have a gravitational bond with the moon? Can you guys tell me? Yes. No. Why? There is a Why do I have gravitational attraction, but it's very small, very small. Very small. Yeah, that's the point. With increase in distance and with increase in that space and distance and all, our gravitations the gravitational force between two objects will decrease. So I actually have a bond of gravitation, force of gravitation with me and the moon, and also the sun, and also with you guys. But it is actually very, very small. It's actually in a very minute quantity because of the space or the distance between both of us. So yeah, so you understood the force of discovery of gravity, right? So can I move on to the next one? Yes. Okay. So the next one is also something that Newton discovered. Just a second. Okay. And that is the composition of light. You guys have seen a rainbow, right? All of us have seen rainbows, right? Yes. Yeah. So can anyone tell how a rainbow is formed? By the scattering of Can light. Yes, by the scattering of light. How is it formed? It is by the scattering of light. But When light changes. sorry? When light is scattered into different frequencies, there forms new other colors in the rainbow. Yes, it does form different colors. But my question is, when light enters, what does it get into different? Does it get refracted into different colors? Water. Yes, a water droplet. When when it hits a water droplet in the sky in the form of vapors, when it hits a water droplet, it refracts. It refracts meaning it scatters and into different colors. So hope you all know the different rainbow colors. So it scatters into different colors, the big giant colors. So that is what Isaac Newton. That is not actually what Isaac Newton proved.
Isaac Newton did actually prove the composition of light, but with that, he actually proved something else, and that is what we are going to look here. So, Isaac Newton was known for very famous discoveries such as gravity. In the field of physics, he has discovered so much things like gravity, and he has also discovered something. He has also invented a form of mathematics called calculus. Have you ever heard of it? He has while to do his maths easier, he did invent something called calculus. So with all of this along, he also conducted a historic light experiment. So I will just try to summarize all these points. It will be hard, reading out everything I'll explain. I'll summarize what happened there. So before this experiment of Newton, the common belief or the dominant belief was that light was originally white, and the reason for the refracted rainbow light was because the light gets contaminated. The light got contaminated by in some way when it entered the material. For instance, you all know that prism thing, right? Prism, prism. Yes, flint prism. Prism. Or just take the case of a water droplet. It was believed that when light entered this water droplet, this light got contaminated. It got dirty. ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിനകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് ആ ഒരു എന്തോ കണ്ടാമിനേഷൻ തന്നു. എന്തോ കണ്ടാമിനേഷൻ ഡേർട്ടി അല്ല, എന്തോ ഒരു കാര്യം മിക്സ്ഡ് ആയി ആ ഒരു പ്യൂർ ഫോമിലല്ലാതായി. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ അത് ഒരു മെറ്റീരിയലിലൂടെ പെനിട്രേറ്റ് കയറി പോയപ്പോ അങ്ങനെ അതെന്തോ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്തു, ഈ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദേ ഓൾ തോട്ട്. സോ ഈ ന്യൂട്ടന്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൻ ഈ ഒരു ബിലീഫിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു ബിലീഫ് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഈ ലൈറ്റ് ഒരു കണ്ടാമിനേറ്റഡ് മെറ്റീരിയലിലൂടെ അല്ല പോകുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റിനെ വീണ്ടും വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൻ ഒരു കറുത്ത ഒരു ഒട്ടും ലൈറ്റ് പ്രവേശിക്കാത്ത ഒരു റൂമിൽ പോയി നിന്നു. ഒരു സ്ക്രീനൊക്കെ വെച്ചു, ഒരു വെളുത്ത സ്ക്രീനൊക്കെ വെച്ചു. രണ്ട് പ്രിസം എടുത്ത് ടൈമിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ഹോൾ, put a small hole in one of the screens. ഒരു ഇവിടെ രണ്ടിടത്തൊരു സ്ക്രീൻ വെച്ചു. One is directed to light and the other is simply a screen there. എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി. He just put a hole there and entered. He let a small ray of light enter. ആ റൂമിലേക്ക് ഒരു തരി സൺലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ അലൗ ചെയ്തു. അപ്പം ആ ഡയറക്റ്റ്ലി വന്ന സ്ക്രീനിൽ വന്ന് നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രിസം എടുത്തിട്ട് ഈ ലൈറ്റിനകത്തോട്ട് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആ 7 കളേഴ്സ് കിട്ടി. അവിടെ എല്ലാ വിബ്ജിയോൺ കളേഴ്സ് കിട്ടി. എല്ലാ കളേഴ്സും അവിടെ സ്കാറ്റേർഡ് ആയി നിന്നു. അപ്പം ഇത്ര വരെയുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ചെയ്തു. എന്തോ ഒരു കണ്ടാമിനേറ്റഡ് മെറ്റീരിയലിലൂടെ പോയപ്പോൾ അത് ലൈറ്റ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയി അവിടെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി ആ രണ്ടാമതൊരു പ്രിസം എടുത്തില്ലായിരുന്നോ? ആ ഒരു രണ്ടാമതെടുത്തൊരു പ്രിസം കൂടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോ ആ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റ്, അതായത് ഈ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് തിരിച്ച് പ്രിസത്തിലൂടെ പോയപ്പോ ഈ രണ്ടാമതൊരു പ്രിസം കൂടെ ഇവിടെ വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ആ ലൈറ്റ് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ വൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നു. മനസ്സിലായി? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? ആദ്യം ഒരു ലൈറ്റിന് ഒരു സാധാ ലൈറ്റ് റേനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. ഒരു പ്രിസം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു. ഈ പ്രിസം എടുത്ത് ഈ ലൈറ്റിന്റെ ആ പാത്തിൽ വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഫുൾ കളേഴ്സ് കണ്ടു. ആ റെഡ്, വയലറ്റ്, ബ്ലൂ, ആ കളേഴ്സ് എല്ലാം കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രിസം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു. നെക്സ്റ്റ് പ്രിസം എടുത്തപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്തേ? ഈ റിഫ്രാക്റ്റഡ്, ആദ്യത്തെ പ്രിസത്തിലൂടെ പോയിരുന്ന റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിസത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കൂടെ they all concentrated back
to one single ray, and that was white light. ആ തിരിച്ച വൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഫോമിലേക്ക് വന്നു. അപ്പം therefore it was proved that the light was not contaminated when it refracted. It was just scattered. വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് ആയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. It wasn't contaminated. ഞാൻ ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ആർക്കെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ വീണ്ടും വേണം? ഈ ഗ്രാവിറ്റിയും എർത്ത് ഈസ് എ സ്ഫിയറും അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. Does anyone require another? Okay, I hope not. So ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരു ബോണസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓപ്പൺ ടു ഓൾ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഹിയർ. എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാം, ഇൻക്ലൂഡിങ് വിനോയ് സർ. എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗ്രാവിറ്റി. അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം മൂണിന്റെ ആ റൊട്ടേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ആ ഒരു ഓർബിറ്റൽ പാത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ the moon is attracted to earth. The moon is എർത്ത് മൂണിലേക്ക് അട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, അതിൽ മൂന്ന് എർത്തുമായിട്ടൊരു അട്രാക്ഷനും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ എർത്തിൽ എന്തിട്ടാലും വീഴും. ഒരു ആപ്പിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ വീഴും. ഒരു ബോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും വീഴും. പക്ഷെ എർത്തിന് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തും ആ താഴെ വീഴുന്നുണ്ട്. എർത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എന്തും താഴെ വീഴുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എർത്തിന്റെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല, ആ ഒരു സ്പേസിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മൂൺ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ എർത്തിലെ സർഫസിൽ തൊടുന്നില്ല, അതായത് അതിനകത്തോട്ട് വീഴുന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഓർബിറ്റിംഗ് എർത്ത്. അത് ആ ഒരു രീതി കറക്റ്റ് ആണ്, ഓർബിറ്റിംഗ് എർത്ത്. പക്ഷെ ഓർബിറ്റിംഗ് അതെന്താണ്? അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സർക്ലിംഗ് എർത്ത് ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത് അതല്ല എൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ. It is also having attraction towards Earth. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം, ഈ ഓർബിറ്റിംഗ് കാരണം ഈ മൂൺ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ വീഴുന്നില്ല? ഓർബിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞു. മൂണിന്റെ ആ ഒരു ഫോഴ്സും കൂടിയാണ് കാരണം. മൂൺ ഒരു പ്രത്യേക വെലോസിറ്റിയിൽ, ഒരു പ്രത്യേക ഫോഴ്സില് ഓർബിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ട് അത് അട്രാക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക ഫോഴ്സിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ അത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് എന്നാലും അത് കറങ്ങി വീണ്ടും പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തും. എർത്തിനെ ചുറ്റി പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തും. വീണ്ടും അതേ ഫോഴ്സ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് അത് പിന്നെയും കറങ്ങി അതേ പൊസിഷനിലെത്തും. ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോ അതിനൊരിക്കലും വീഴേണ്ടി വരും. കാരണം അത് നേരത്തെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് എർത്തിനെ റൗണ്ട് അടിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് എർത്തിനെ ഓർബിറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഋഷികേഷ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സംഭവം കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് ഇത്രയും കൂടെ ഒരു മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പം ഋഷികേഷ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതൊരിക്കല് കുമാർ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നാ? ഉണ്ടായിരുന്നോ? അപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്റെ ആൻസർ അറിയേണ്ടതാണ്. എന്നാ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ആൻസർ അറിയേണ്ടതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്ത ഞാൻ സിംപ്ലി ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് ചിലർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ, അപ്പം അവർക്കും കൂടെ ഇതിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറയാം. നമ്മളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒരു ബോൾ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ. നമ്മളൊരു ബോളിനെ ചുമ്മാ അങ്ങ് എറിയുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇത്തിരി ഞാൻ കുറെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഞാനാണ് വിചാരിക്കുക. ഞാൻ ഈ ഷെയറിംഗ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അത് എനിക്ക് ഓക്കെ.
ഇത് ഞാനാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ഞാനാ. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ബോള് ഒരു ചെറിയൊരു ഫോഴ്സിൽ എറിഞ്ഞു, ഇങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞു, ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഞാൻ എറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ബോള് പോകുന്ന പാത്ത് നമുക്ക് ഒരുവിധം ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോവായിരിക്കും. ഈ ഒരു രീതി കറക്റ്റ് അല്ല, എന്നാലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ പോകുന്ന രീതിന്റെ പാത്തിന്റെ കാരണം, ഈ ഈ രീതിയിൽ പോകുന്നതിന്റെ പാത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഇങ്ങോട്ടല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഈ ബോളിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ്, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ്. പക്ഷെ എർത്ത് അതിനെ എപ്പോഴും താഴേക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കർവ്ഡ് പാത്ത് പോലെ അത് പോകുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഈ ബോളിനെ തന്നെ ഒരു ഇത്രയും കൂടെ ഹാർഡർ ആയിട്ട് എറിയുവാണെങ്കിൽ, ഇത്രയും കൂടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് എറിയുവാണെങ്കിൽ ആ ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തില്ലേ? ഇത്രയും കൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ ബോളുമായിട്ട് ഒരു വലിയ ഭയങ്കര ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എ വെരി ബിഗ് ബിൽഡിംഗ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുക. I'll take a picture. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുക. ഇത് അർത്ഥാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുക. ഞാൻ ഈ ഒരു ബോളിനെ എടുത്തിട്ട് ഈ സെയിം രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ പോയി വീഴും. ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ, ഇതിവിടെ വീഴും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീഴുന്നത്? ഒന്ന് ഗ്രാവിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇതിങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കൂടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇവിടെ പോയി വീഴും. അത് ഇത്രയും കൂടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും കൂടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഞാൻ വിടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയി വീഴും. ഇത് അർത്ഥമല്ല, എന്നാലും അർത്ഥം എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് രീതി പോകുന്നത്? എപ്പോഴും ഓർക്കുക, എർത്ത് ഫ്ലാറ്റ് അല്ല. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട അങ്ങോട്ട് തന്നെ വീഴണമെന്നില്ല. അല്ല, അങ്ങോട്ട് തന്നെ വീഴും, ലൈക്ക് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഒരിക്കലും താഴേക്കല്ല, അതിന്റെ സെന്ററിലേക്കാണ് വലിക്കുന്നത്. അതിപ്പം ഇത് എർത്താന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും, ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. അവിടെ അയാൾക്ക് അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ് ആണെന്ന് തോന്നും. സോ മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ ഇത് പോകുന്നതെന്ന്? ഇനി എനിക്കൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഷൂട്ടർ എന്ന് വിചാരിച്ചു, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ഭയങ്കര ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അവസാനം ഈ ഷൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഷൂട്ടർ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ബോൾ വെച്ചു, എന്നിട്ട് പറ്റുന്നത്രയും ഏറ്റവും എൻ്റെ മാക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇടുവാന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സ്പീഡ്, ഇപ്പൊ ഋഷികേശ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്പീഡിലെത്തും. ആ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഫുൾ സർക്കിൾ ചുറ്റും. ആ ഫുൾ സർക്കിൾ വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റില് വീണ്ടും എത്തും. ഇത് വീണ്ടും എത്തും. ആ വീണ്ടും എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് വീണ്ടും ആ സെയിം ഫോഴ്സിലൂടെ തന്നെ വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യും. ആ സർക്കിൾ, ആ ഒരു സൈക്കിൾ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. This repetitive cycle or process of rotation is called orbiting. ഇതിനെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓർബിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സർക്കിളിങ്, ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ്, അതായത് ഈ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് കാരണമാണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓർബിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓർബിറ്റിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്ക്, ഈ ഒരു ഓർബിറ്റിംഗ് കാരണം മൂൺ എപ്പോഴും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് തന്നെ, ആ ഓർബിറ്റിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വോണ്ട് ചാൻസ് ടു ക്രാഷ് ഇൻ ടു ദി സർഫേസ് ഓഫ് എർത്ത്. അത് കാരണമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൂൺ വീഴാൻ പറ്റാത്തത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്ച്വലി, വി കാൺട് സേ ദാറ്റ് മൂൺ ഇസ് നോട്ട് ഫാളിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദി എർത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫാളിംഗ്, but it just misses the surface of the earth. ഈ ഒരു ഫിനോമിനോൺ കാരണം ഈ ഒരു ഫിനോമിനോൺ കാരണം ഇത് നമുക്ക്
അത് ആ ഒരു സർഫസ് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മിസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. സോ അതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം. The reason why the moon is not actually falling towards the earth. അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? Did everyone get the point? എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. Okay. ഈ മൂന്നിന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തല്ലോ അത് ഓർബിറ്റ് ചെയ്യല്ലോ. അതല്ല ഫോർമേഷൻ. ഗ്രാവിറ്റിയും വേണം, പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സും വേണ്ടേ? അത് ഉണ്ടായപ്പോ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ്. സോറി, അതായത് ഈ ഒരു ഭൂമി അതായത് ഒരു ഫോഴ്സ്, ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫോഴ്സും കൂടി വന്നല്ല അത് ഓർബിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമല്ലോ. എവിടുന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? മൂണിന്റെ ഫോർമേഷനിൽ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വന്ന് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അതാണ് എന്റെ ബിലീഫ്. ഇപ്പം എർത്ത് ഫോം ചെയ്തു, എർത്തിന് വേറൊരു സംഭവം ക്രാഷ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൂൺ ഉണ്ടായെന്നാണ് ഇതുവരെ ഉള്ള ഒരു തിയറി. അങ്ങനെയാണെന്ന് തന്നെ എന്റെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് മൂൺ ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ കുമാർ സർ? അങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താ വെച്ചാല് പണ്ട് ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് വന്ന് ഇടിച്ചു. അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് പൊട്ടിപ്പോയ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് മൂണായി മാറി. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? രണ്ട് തിയറികൾ ഒരേ സമയം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചുണ്ടായതാണെന്ന്, എർത്തും മൂണും സോളാർ സിസ്റ്റവും എല്ലാം ഒരുമിച്ചുണ്ടായതാണെന്നും, അല്ല മൂൺ രണ്ടാമതുണ്ടായതാണെന്ന്. രണ്ടിനർത്ഥം കോൺട്രഡിക്ടറി പോയിന്റുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യോ അപ്പം മൂണും ഉണ്ടായി. ഇപ്പം മൂണുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അതിനെ ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടി കാണുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിനെ ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടി കാണും. ലൈക്ക് എർത്തിന്റെയും മൂണിന്റെയും സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി. ലൈക്ക് ഓൺലി 1/4 ഓഫ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ തന്നെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടി, അപ്പൊ തന്നെ ആ മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും കാരണം ആ മൂവ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂ, ആ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ ആസ്ട്രോയിഡ് ഇടിച്ച് തന്നെയാണെന്ന് വെക്കുക, ഇടിച്ചിട്ട് ഒരു പീസ് മാറിപ്പോയെന്ന് വെക്കുക. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കറക്റ്റ് ഒരു പീസ് മാത്രമല്ല പോവുക, കുറെ സ്ട്രേ പീസുകളും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് ചില പീസുകൾക്കായിരിക്കും ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ചില പീസുകൾ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ടാവും, അത് തെറിച്ച് സ്പേസിലോട്ട് പോകും. ചിലത് കുറവായിരിക്കും, അത് തിരിച്ച് ബാക്ക് ടു എർത്തിൽ വീഴും. അപ്പൊ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത പീസ് മാത്രം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മരിയ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതായിരുന്നു എന്റെ ആ ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ. പക്ഷെ ലൈക്ക് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് ഇനിയും ടൈം ഉണ്ട് അല്ലെ? ഐ ബിലീവ് യു ഓൾ ഹാവ് ഗോട്ട് ഇനഫ് ടൈം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ്. സോ നമുക്കിപ്പോ ഇന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പുതിയ കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് വേറെ കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവര് കുറച്ചുപേര് ലീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. സെറ, വിദ്യ. if you guys have any doubts and all, you can just ask, okay? Because like we've got Kumar sir. No, you should answer. It is your choice. Any question, doubt തെറ്റിപ്പോകുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട. മണ്ടത്തരമായിക്കോട്ടെ, പൊട്ട ചോദ്യം ആയിക്കോട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള പൊട്ട ചോദ്യങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായിരുന്നു. ഇഷ്ടം പോലെ പൊട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്.
ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല, ഒരു ഡിസ്കഷനും ഇല്ല. പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ്. ഞാനൊരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യട്ടെ, എന്നാൽ ആർക്കും ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ മരിയ പറഞ്ഞില്ലേ സെന്ററിലേക്കാണ് എർത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഞാനൊരു ചെറിയ നല്ലൊരു കുഴി അങ്ങോട്ട് കുഴിക്കുക, ഒരു ഡിഗ്, ഒരു വലിയ കുഴി അങ്ങോട്ട് കുഴിച്ചിട്ട് സെന്റർ വരെ കുഴിച്ചിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ബോള് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പം സെന്ററിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ വെല്ലങ്ങ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ കിണറാണ്, ആ കിണറിന്റെ നടുക്കാണ് സെന്റർ. എർത്തിന്റെ സെന്റർ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ആ കിണറിന്റെ നടുക്കാണ്. അവിടെ ഇപ്പൊ മണ്ണൊന്നുമില്ല, മണ്ണെല്ലാം ആ സെന്ററിലെ മണ്ണും കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് ഒരു വസ്തു വെച്ചാൽ ആ വസ്തുവിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു അവിടെ നിൽക്കുവോ? അവസ്ഥ അവിടെ നിൽക്കില്ല. അവസ്ഥ അവിടെ നിൽക്കില്ല. പിന്നെ എവിടെ നിൽക്കും? കുഴിച്ച ആഴത്തില്. അതായത് സെന്റർ കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്ത് അതിന് ഒരു ബോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി സെന്ററിനേക്കാൾ താഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ബോട്ടം, നമ്മുടെ കിണറിന്റെ ബോട്ടം സെന്ററിനേക്കാൾ താഴെയാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോട്ടത്തിൽ പോയി നിൽക്കുവോ ഒബ്ജക്റ്റ്? അതായത് ഞാനിപ്പോ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് എനിക്ക് സാർ ഷെയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്നിടുവോ സാർ? ഓക്കെ, ഇത് മരിയയുടെ സ്ലോട്ടാണ്, ഞാൻ കയറി എടുക്കുകയാണ്. ആരും ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് മാത്രം ചോദിച്ചതാണ്. അയ്യോ, സോറി, ഞാൻ എന്റെ സെക്കൻഡ് ക്യാമറ കുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇതാണ് എൻ്റെ എർത്ത്, ഇതാണ് എൻ്റെ സെന്റർ. ഞാൻ ഇവിടം വരെ കുഴിച്ചു, ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിരിക്കുക. ഞാനൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇവിടെ പോയി നിൽക്കുവോ, ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുവോ? താഴെ പോയി നിൽക്കും. പൊസിഷൻ 1, പൊസിഷൻ 2. പൊസിഷൻ 1. അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആട്ടെ, രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ആട്ടെ. Okay, both the people can convince arguments. പൊസിഷൻ 2 ആദ്യം ഒന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യിച്ചേ, എങ്ങനെയാണ് പൊസിഷൻ 2 നിൽക്കാൻ കാര്യം? സാർ, സെന്ററിൽ ഒരു കുഴിയാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് തന്നെയല്ലേ പോകത്തുള്ളൂ? സെൻട്രൽ ഒരു കുഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം മരിയ പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടല്ലോ, സെൻട്രലിലേക്കാണ് ആകർഷിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സെൻട്രലിലേക്കാണ് ഒരു വസ്തുവിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ സെൻട്രലിലേക്ക് അല്ലാണ്ടാവൂലേ അട്രാക്ഷൻ? ഇവിടെ ഒരു വസ്തു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുഴി വീണ്ടും ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, ഇവിടെ വന്നു, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിലിം പോലെ എർത്തിന്റെ സർഫസ് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പീസ് വെച്ചു. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ആ സംഭവം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോയിട്ട് വീണ്ടും മേളിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ? ശരി, ഞാൻ ഫോഴ്സിൽ ഈ സാധനത്തിനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുന്നു. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഫോഴ്സിൽ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു, ആ പോയിന്റ് കൊണ്ട് വെച്ചു, അതിന്റെ ഹോൾഡിംഗ് എല്ലാം റിലീസ് ചെയ്തു, കൈവിട്ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പോയിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കൈവിട്ടാൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യോ? ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എങ്ങോട്ട് പോകും? എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ഋഷികേശ് പറഞ്ഞത്. ഋഷികേശ് അല്ലേ പറഞ്ഞു? അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകാതിരിക്കാൻ കാര്യം? കാരണം ഈ കോർ ഹാസ് അതിനൊരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, അത് വലിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ. അത് കാരണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു സാധനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൽ അത് അവിടെ നിൽക്കും. അങ്ങനെ സിമ്പിൾ, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. എന്റെ കുഴി ഇത്രേ ഉള്ളൂ,
ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് പീസ് വെച്ചു. ഈ പീസിന് ഇവിടത്തേക്കാൾ വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കോ? ഇവിടത്തേക്കാൾ വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവിന്? കൂടുതൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വന്ന് സെൻട്രൽ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കണ്ടേ? സെൻട്രലിൽ ഇരിക്കുന്ന വസ്തു എങ്ങോട്ട് വെയിറ്റ് കാണിക്കും? എങ്ങോട്ട് ആ വെയിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക? എങ്ങോട്ടാണ് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അങ്ങോട്ട്. എങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കാര്യം തെളിവായി. ഇത് എങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അല്ലേ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. ചുമ്മാ ആയിട്ട് പതിനായിട്ട് തരാം. ഗ്രൂപ്പിലിട്. ആൻസർ ഗ്രൂപ്പിലിട്. ഓരോരുത്തരും ഗ്രൂപ്പിലിട്. യു ക്യാൻ ഡു ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലിട്. കുറച്ച് എൻക്വയറി എങ്കിലും നടക്കട്ടെ. ഗൂഗിൾ ചെയ്യട്ടെ കുറെ പേര്. അപ്പൊ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടെണ്ണാണ്. ഒന്ന് സെൻട്രൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് കൈവിട്ടാൽ എവിടെ നിൽക്കും? രണ്ട്, ഇവിടെ ഇത്ര കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടുവോ കുറയോ? ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം മതി. ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ആൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒന്ന്, ഇവിടം വരെ കുഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അതിന് വെയിറ്റ് കൂടുവോ കുറയോ? രണ്ട്, സെന്ററിൽ കൂടി ഹോൾ ഇട്ടാൽ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൈ വിട്ടാൽ അത് ഇവിടെ നിൽക്കും. സാർ, ഞാൻ എന്തായാലും അതിനെ അവിടെ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. പറയൂ. ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഒരു കോറായിട്ട് എടുക്കാണ് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഫോഴ്സിൽ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ തന്നെ നിക്കില്ലേ? ഈ കോറെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ? അതായത് ഈ ഭൂമിന്റെ നടുവിലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ആ അട്രാക്റ്റീവ് സാധനത്തിന് അങ്ങോട്ട് കുഴിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പം അതവിടെ ഇല്ല. ശരിയല്ലേ? ഞാൻ വെൽ ഡിഗ് ചെയ്ത പോകുമ്പോ അവിടെ പൈസ ഉണ്ടോ? അവിടെ സാൻഡ് എല്ലാം എർത്തെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഹോളോ സ്പേസ് അവിടെ. പക്ഷേ സെന്റർ അവിടെ ഉണ്ട്. സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇമാജിനറി പോയിന്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇത് തന്നെ. നിങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കണം. നിങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഓരോ ആൻസർ ആയിട്ട് വരണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. എങ്കിലേ നമ്മുടെ സയൻസ് മുമ്പോട്ട് ഉള്ളൂ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ സയൻസ് ഉള്ളൂ. അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ താഴെ പോകത്തില്ലേ? അട്രാക്ഷൻ വേണ്ടേ? നടക്കില്ലേ? സ്പേസിൽ പറന്ന് നടക്കൂലേ? അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യില്ലേ? തിങ്ക് ഡീപ്ലി. ഞാനിപ്പോ കുഴിയാണ് ഡീപ്പായിട്ട് കുഴിച്ചത്. പക്ഷെ യു തിങ്ക് ഡീപ്ലി. എന്നിട്ട് ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓരോരുത്തരുടെയും പോയിന്റുകൾ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് അവർ പരസ്പരം അതിന് കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യട്ടെ. കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആർഗ്യൂ ചെയ്തു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കുമാർ സാറേ, വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പം സാറിന്റെ കല്ല് മേളിൽ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ആ പടത്തില്, അവിടെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ആണെന്ന് കരുതുക. താഴത്തെ കല്ലിരിക്കുന്നിടത്ത് പസഫിക് ഓഷ്യനും. അന്നേരം ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ ലെവല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനും പസഫിക് ഓഷ്യനും രണ്ടും എതിർ ധ്രുവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് ഈ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ആ ഒരു ശരിക്കും സീ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ആണല്ലോ. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഇന്ത്യ അമേരിക്കൻ രണ്ട് സാറിന്റെ ആ ഫോട്ടോയിലെ കല്ല് ഏറ്റവും മേളിൽ ഇരിക്കുന്ന അത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ആണെന്ന് കരുതുക. നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കൊച്ചിയാണെന്ന് കരുതുക. മറ്റേ താഴത്തെ കല്ലിരിക്കുന്ന അമേരിക്കയാണെന്ന് കരുതുക. അന്നേരം അവിടെ പസഫിക് ഓഷ്യൻ ആണല്ലോ. അന്നേരം ഈ വാട്ടറിനെ ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് ആകർഷിച്ച് നിർത്തുന്നോണ്ടല്ലേ അതങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അതെ, വാട്ടറിനെ അകത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പണ്ടേ ബബിൾസ് ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ, അല്ലെ വെളിയോട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് പോയാൽ. ഈവൻ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പോലും നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മാർസിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാവുന്നത്. മാർസിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി നമ്മുടെയൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് അതിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. വളരെ ചെറിയൊരു ലൈറ്റായുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. മൂണിനും ഒരു കാലത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോയതാണ്. അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി അത് ഈ വാട്ടർ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ പോകും, തെറിച്ചു പോകും. ഈ ഗ്രാവിറ്റി ഈ എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി മൊത്തം പോയോ? അല്ല, സിമ്പിൾ മൊത്തം പോയോന്ന്, എങ്ങോട്ട് പോയോന്ന്?
അല്ല, ഈ എർത്തിന്റെ സെന്ററിലാണോ ആണല്ലോ ഈ ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളത്? നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ട് ഹോളോ ആക്കിയല്ലോ. എർത്തിന്റെ സെന്ററിലാണ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന വിഷയ. എർത്തിൽ ഏത് ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കോ, എർത്ത്സ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ടുവേഴ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ, ടുവേഴ്സ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത്, ടുവേഴ്സ് ദ സെന്റർ. അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, ടുവേഴ്സ് ദ സെന്റർ. എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി സെന്ററിൽ ഇല്ല. No books or no scientific literature is saying that gravity is concentrated at the earth, a center. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നിക്കില്ലേ? ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അത് താഴെ പോവില്ലേ? ഈ താഴെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എവിടെയാ? ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് താഴെ ഇതാ, ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് താഴെ ഇതാ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് താഴെ ഏതാ? ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവരും പുള്ളിക്ക് താഴെ എന്നുള്ള ഇത് ഇവിടെയായിട്ടാ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, ഈ താഴെ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താഴെ എന്നുള്ള ഇതായിട്ടാ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെന്റർ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഫീലിംഗ് തന്നെ തലകുത്തി പറയും. ഇത്രയും നേരം താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി പുള്ളിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മേളിലോട്ടാ പോണത്. നമുക്ക് താഴെ മുകളിലെ എന്ന ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാട്ടോ. ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫീലിംഗ് ഇല്ല. അതായത് രണ്ട് ആസ്ട്രോണോട്ടുകൾ സ്പേസിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ. ഈ ആസ്ട്രോണോട്ടിന് ഫീൽ ചെയ്യും ഐ ആം സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഇൻ റിവേഴ്സ്. ഈ ആസ്ട്രോണോട്ടിന് ഫീൽ ചെയ്യും ഐ ആം സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ദ അതർ മാൻ ഈസ് റിവേഴ്സ്. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. പക്ഷെ എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട്. ഒരു എനർജി ആണുള്ളത്, ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞ എനർജി അല്ലേ? അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫോഴ്സ് ഒരു എനർജി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? കൈനറ്റിക് എന്നൊരു എനർജി ഉണ്ട്. കൈനറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൂവ്മെന്റ് അല്ലേ? മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളപ്പോഴേ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ളൂ. ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അവിടെ എനർജി ഇല്ല. അത് ഫിസിക്സിനകത്ത് ഫോഴ്സും എനർജിയും തമ്മിലൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അതിർവരമുണ്ട്. കാരണം ഫിസിക്സിൽ പറയുന്ന ഫോഴ്സ് എപ്പോഴൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ, അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ, അവിടെ എല്ലാം മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് അവിടെ എനർജി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ പല പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിലും അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മളതിനെ അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട്. ഗ്രാവിറ്റി നമ്മളൊരു സർഫസിൽ തടഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഗ്രാവിറ്റി അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അല്ല, ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. കസേര അത്രയും തന്നെ എന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സാണ്. അപ്പൊ ഫിസിക്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ അവിടെ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല, ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളതാണ് അവിടെ എനർജി ഇല്ല. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എനർജി ഇല്ല. സെന്ററിലിരിക്കുന്ന ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എന്തുണ്ട്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും കട്ടാണ്. അല്ല, ഇസബൽ എന്താ പറയാൻ വന്നല്ലോ? ഇസബൽ എന്ന് പറയാം. സാർ ചോദിച്ചിട്ട് നടുക്ക് ആ സെന്ററിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ താഴെ എന്താന്ന്, ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് അത്? ഒന്നെങ്കിൽ അത് താഴെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിരിക്കില്ലേ? അല്ല, താഴേന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടല്ലേ? അങ്ങനെ വരച്ച റൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റും ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഈ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാ? ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടാ. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇതാണ് താഴത്തെ വശം. അതായത് ഇവിടെ ഒരു മാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ എല്ലാം താഴെ മുകളിൽ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. സർ, എനിക്ക് നമ്മളെ മറ്റേ ഈ എർത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഈ കറക്റ്റ് സെന്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത്, സർഫേസിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്, ആ ഒരു കറക്റ്റ് ലൈൻ അവിടെ സെന്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ അല്ല അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഞാനതൊരു വീഡിയോ കണ്ടേക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു പ്ലേസില് ഈ എഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നിങ്ങനെ വെച്ചാൽ തന്നെ നെയിലിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ബന്ധം ആ ബോളിൽ സംഭവിക്കും. അങ്ങനല്ല, ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയല്ല.
ഗ്രാവിറ്റി അല്ലാണ്ട് മാഗ്നറ്റിനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ലൈൻ ഉണ്ട്. എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞല്ലേ? വരട്ടെ കണ്ടോ ഡിസ്കഷൻ സംഗതി ചൂടായോ നമ്മുടെ. അല്ല സർ, അത് അവിടെ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് താഴെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചവിടെ വരും. കാരണം നമ്മൾ ഫോഴ്സിലോട്ട് മെല്ലെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. കാരണം അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു നടുവത്തെ സാധനത്തിന് കുഴിച്ചു കളയുമ്പോ അവിടെ ഫോഴ്സ് ഇല്ല. പക്ഷെ അല്ല, ഭൂമിക്ക് 2 കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ 2 കഷ്ണങ്ങളുടെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റി കാരണം അത് ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടില്ലേ? പറയാമോ? ഋഷിയേശ് ഭയങ്കര രീതിയല്ല, ഋഷിക്ക് ഭയങ്കര പോവാണ് ഋഷി. ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതേ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പറയാം. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് ഇതൊരു എർത്ത്. ഞാൻ എർത്തിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗം കുഴിച്ചു, കുറച്ച് ഭാഗം കുഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു പീസ് കൊണ്ട് വെച്ചു, ഒരു വെയിറ്റ് 10 kg. ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ 10 kg ആണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന് 10 kg ഉണ്ടോ, അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ 1. ക്വസ്റ്റ്യൻ 2, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ എടുത്തു. ഇപ്പൊ കഷ്ണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു കുഴല്, ഒരു ഭൂമിക്ക് നടുക്കൂടി ഒരു കിണർ അങ്ങോട്ട് കുഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 2 പീസായില്ല. 2 പീസാണെങ്കിൽ വെട്ടി നാരങ്ങ മുറിക്കണ പോലെ മുറിക്കണ്ടേ? നാരങ്ങ മുറിക്കണമല്ല, നാരങ്ങയുടെ നടുക്കൂടി ഞാൻ ഒരു പൈപ്പ് അങ്ങോട്ട് തുളച്ച് കയറ്റി ഊരി എടുത്തു. ഒരു സ്ട്രോ നാരങ്ങ അങ്ങോട്ട് കയറ്റിട്ട് സ്ട്രോയിൽ ഡോണറ്റ് അങ്ങനെ. അപ്പം അതിന്റെ സെന്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ സെന്ററിൽ ഞാൻ 2 പീസ് കൊണ്ട് വെച്ചു. അത് അവിടെ നിൽക്കുവോ? 2 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. സർ, സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാവിറ്റിന്റെ കറക്റ്റ് സെന്ററില്, ആ സെന്ററില് ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്ററിലേക്കല്ലേ ഗ്രാവിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് സൂമിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം വെറുതെ ഒരു വെബ് ക്യാമറ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാമറ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അത് കണക്ട് ചെയ്യാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന അന്നേരത്താണ് കാണിക്കാം. ഈ മുമ്പേ മരിയെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വരച്ച് കാണിച്ച പോലെ വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ സാർ, നമ്മൾ എർത്ത് ഡോണറ്റ് ഷേപ്പിലായിട്ട് അതിന്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ സാധനം കൊണ്ടുവച്ചാൽ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കില്ല. കാരണം എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഏത് വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അത് അങ്ങോട്ടുമില്ല ഇങ്ങോട്ടുമില്ല മറ്റിടത്തേക്കും ഇല്ല. You are reaching to the answer. Not exactly, but reaching to the answer. നടുക്കിരിക്കുന്ന ആ വെയിറ്റ് ഫ്ലോട്ട് സർ, ഇപ്പം അവിടുന്ന് അതിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ലൈക്ക് ആ നടുക്കെത്തുമ്പോ അതിനകത്തോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യാതെ, പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് പോകുന്നുണ്ട് താഴെ പോകുന്ന. ശരി, നിങ്ങൾ ഇത്രയും ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ഒരു മാസീവ് ഒബ്ജക്ട് ന്യൂട്ടൺ കണ്ടുപിടിച്ചത്, എനി മാസീവ് ഒബ്ജക്ട് വിൽ അട്രാക്ട് ആണ് ബേസിക് തിയറി. ഒബ്ജക്ട് ഒരു മാസ് ഉണ്ടോ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അതായത് ന്യൂട്ടന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം G × m1 m2/d² ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇത് മാസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്, ഇത് മാസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്ട്, ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. ഇതിനകത്തെങ്ങും സെന്റർ വേണമെന്നോ സ്പെറിക്കൽ ആയിരിക്കണമെന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. സപ്പോസ് ഇങ്ങനൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ സെന്റർ ചിലപ്പോൾ വെളിയിലായിരിക്കും, എന്നാലും അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഈ അട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇതിനകത്തെ ഓരോ പോയിന്റും ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ നൂലുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച പോലെയാ. ആ നൂലുകളുടെ എല്ലാം കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ആയിരിക്കും എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു എർത്ത് സർഫസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ എർത്ത് സർഫസ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആകർഷിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ, ഈ പോർഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും, ഈ പോർഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. 2 അട്രാക്ഷൻ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും, ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും.
മനസ്സിലായി. ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ കണക്കൂട്ടിലെടുക്കാൻ ഈ ഒരൊറ്റ ഫോഴ്സ് എടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പീസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെയുള്ള എർത്ത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഇതിങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഈ ലൈനിന് താഴെയുള്ള എല്ലാം ഇവനെ ഇങ്ങോട്ടും 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 അട്രാക്ട് ആക്കി. അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ലൈനിന് താഴെയുള്ള എർത്ത് ഇതിനെ കീഴ്പോട്ടും ഈ ലൈനിന് മുകളിലുള്ള എർത്ത് അതിനെ മേളിലോട്ടും അട്രാക്ട് ചെയ്യും. സോ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് കുറയും. മനസ്സിലായോ? സാറെന്നുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞേ, ഈ സീറോ ഗ്രാവിറ്റി എഫക്റ്റ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അവരൊരു ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയില് എർത്തിനെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സീറോ ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാം. എല്ലാം കൂടെ കുഴയാതെ അവിയൽ പോലെ പറയാം. സെൻട്രൽ വെയിറ്റിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്. ഈ സെന്റർ അല്ല അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും, ഇങ്ങോട്ട് പോവും, ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാകുകയില്ല. കാരണം അവിടെ എർത്തിന്റെ പാർട്ടില്ല. ഇങ്ങോട്ടുണ്ടാവും, ഇങ്ങോട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നോക്കുക, ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വശക്കും തുല്യമായിട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബട്ട് ഒരു മൈക്രോ പോയിന്റ്, ഒരു വളരെ നാനോ സെന്റിമീറ്ററോ നാനോ മില്ലിമീറ്ററോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാണ് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് കൂടും, ഈ ഫോഴ്സ് കുറയും. അതായത് ആ സാധനം ആ വെല്ലിന്റെ ആ കിണറിന്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോയി പിടിക്കും. ഇതാണ് ആ കിണറെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തു ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സൈഡിൽ പോയി പിടിച്ചിരിക്കും. ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കൂല. ഈ സൈഡിൽ ചെന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഫോഴ്സിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ സ്റ്റേബിൾ പോയിന്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സിനെ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് ഉരുട്ടിയാൽ അത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഉരുണ്ടുവരും. ഇങ്ങോട്ട് ഉരുട്ടിയാൽ മാഗ്നറ്റ് അല്ല, മാഗ്നറ്റ് വേണമെന്നില്ല, എർത്തിന്റെ അട്രാക്ഷൻ. ഏതാണ്ട് മാഗ്നറ്റ് പോലെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പം ഈ കിണറ് എർത്തിന്റെ നടുക്കാണെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്തൊക്കെ എർത്തുണ്ട്, നടുക്കാണെങ്കിൽ ഈ നടുക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൈവിടുമ്പോൾ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ആ സൈഡിലെ സർഫസ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കും. വളരെ എക്സാക്ട് ആയിട്ട് എനിക്ക് സെന്ററിൽ കൊണ്ട് വിടാൻ സാധിച്ചാൽ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. ആ സെന്ററിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കും. ബട്ട് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലി മാത്രം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ തരാം. രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് അപ്പുറം വെച്ചിട്ട് അതിന് നടുക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തൊരു സാധനം നിർത്തുക. അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ, ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ, ഇതിന് നടുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. അത് തന്നെ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഒന്നുകിൽ അത് നേരെ മുകളിലേക്ക് ചാടി പിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് നേരെ താഴത്തേക്ക് ചാടി പിടിക്കും. അതേ എഫക്ട് ഇവിടെ. ഈ താഴേക്ക് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളിടത്തേ ഉള്ളൂ കുട്ടി. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് താഴേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളിന്റെ താഴേക്ക് എങ്ങോട്ടാ? ഇതാണ്. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ താഴേക്ക് എങ്ങോട്ടാ? ഇതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസം വന്നേ? അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങോട്ടാണോ ഗ്രാവിറ്റി അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പുള്ളിയുടെ താഴത്തെ വശം. അപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളിന് ഒരു ശകലം പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ പുള്ളിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇതാണ് താഴത്തെ വശം. ഒരു ശകലം പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് താഴത്തെ വശം. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങോട്ടല്ല പോവുക, ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം വരച്ച വരയെ നേരെ എടുത്ത് തിരിച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചത്. ഈ സെന്ററിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ വന്ന് മുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് പുള്ളിയുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ടോപ്പാണ്, ഇത് താഴെയാണ്, ഇത് രണ്ടും ഇടത്തും ഇത് രണ്ടും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആണ്. നേരെ വെച്ച് അതേ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഒരു ശകലം മുകളിലോട്ട് ചാടി കഴിയുമ്പോൾ നേരെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീഴും. ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീഴുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പുള്ളിയുടെ താഴത്തെ വശമാണ്, ഇത് ടോപ്പാണ്, ഇത് മുകളിലാണ്, ഇത് ഫീൽ ചെയ്യും.
സാറിനെ സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? യെസ്. അല്ല അതുകൊട്ടെ, നമ്മുടെ അലോട്ടഡ് ടൈം കഴിഞ്ഞോ? എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇരിക്കാം. ബട്ട് ടൈം ഒന്ന് നോക്കിയേ, ടൈം എത്രയായി? ബിനോയ് സാറിനോട് ചോദിച്ചേ. 8:37 ആയി. നമ്മുടെ ഋഷികേഷിന്റെ ആ സംശയം കൂടെ തീർത്ത് കൊടുത്തരാം സാറേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഋഷികേഷ് ഇന്ന് ഉറങ്ങത്തില്ല. അതെ, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഋഷികേഷ് വളരെ ക്യൂരിയസ് മാനാണ്. സാറാണ് ഒരു നാനോ സെന്റിമീറ്റർ അല്ല, ഒരു നാനോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടേക്ക് പോയി വീഴും. ആ ഒരു ഇപ്പൊ മനുഷ്യനാണ് വിചാരിക്കുക, മനുഷ്യൻ അവിടേക്ക് പോയി വീഴും, അയാൾക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് അയാളുടെ സെന്റർ എന്ന്. അയാളുടെ സെന്റർ എന്നല്ല, അയാളുടെ താഴത്തെ വശം, അയാളുടെ ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വശമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും, ഈ സൈഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് നടന്നു പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കത് പറ്റില്ല. കയറ്റം കയറുന്ന പോലെ ഇരിക്കും പുള്ളിക്ക്, ഇവിടുന്ന് കയറ്റം കയറുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും, ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര കയറ്റം കയറുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഈ വശത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ള കാരണം ഈ വശം തന്നെയാണെങ്കിൽ ബോട്ടമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക, പക്ഷെ ഇതൊരു കയറ്റമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക. ഈ വശം എപ്പോഴും പുള്ളി ടോപ്പായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും, തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പുള്ളി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഈ വശം തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും, ഇതൊരു കയറ്റമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും കുഴിയുള്ള ഭാഗം. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും കയറ്റം, ഇങ്ങോട്ടും കയറ്റം. അതായത് ഈ കുഴി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ പുള്ളിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. അത് തന്നെ, മെറ്റീരിയൽ വളഞ്ഞു പോകും. ഇങ്ങനെ റിയലി തോന്നുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറ്റത്തിൽ കൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കയറ്റത്തിലേക്ക് വണ്ടി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാർ, അമേരിക്കയിലോ അങ്ങനെ എവിടെ ആയിട്ടാണ് ഒത്തിരി സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഉണ്ട് 2 സ്പോട്ട് അങ്ങനെയുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ 2 സ്പോട്ട് ഓർമ്മയിലാണ്, ഒരെണ്ണം ഹിമാചലിൽ, ഒരെണ്ണം ഗുജറാത്തിലാണെന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. ഒരു വണ്ടി നടുക്ക് പോകുമ്പോ നമുക്ക് കയറ്റമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ആ കയറ്റത്തിന്റെ താഴെ കൊണ്ട വണ്ടി നിർത്തിച്ച് വണ്ടി ന്യൂട്രൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി മുകളിലേക്ക് ഉരുണ്ട് പോകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഇവിടുത്തെ ഈ കുഴല് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെന്ന് നിന്നാൽ നമുക്ക് വളഞ്ഞ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ അവിടുത്തെ അത് കയറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്ഥലത്ത് ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ആ ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് കാരണം എല്ലാ വശത്തേക്കും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് ഒരു ചെറിയ ചെരിവ് വരും. ആ ചെരിവ് വരുന്നതാണ് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട്. ഇവിടെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഇവിടെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുന്ന വസ്തുവിന് ഉള്ള പുള്ളിങ് കൂടുതലും ഇങ്ങോട്ടുള്ള പുള്ളിങ് കുറവുമായിരിക്കും. നെറ്റ് എഫക്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് റോൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ ഇത് ചെരിഞ്ഞ പ്രധാനം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഗ്രാവിറ്റി വളയ്ക്കുന്നല്ല, അത് കുറെ കൂടെ വലിയ ഇങ്ങനെ ഈ ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറ്റം ഇറക്കം നമുക്ക് ഒരല്പം വ്യത്യാസമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി വെച്ച് മെഷർ ചെയ്താൽ എപ്പോഴും ഇത് ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റും ഇത് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റും ആയിട്ടോ കിട്ടുക. പക്ഷെ ലേസറോ വല്ല ലൈറ്റും വെച്ച് മെഷർ ചെയ്താൽ ഇത് ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റും ഇത് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റും ആയിട്ടോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ കയറ്റത്തിലേക്ക് വണ്ടി ഉരുണ്ട് കയറുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ചുമന്റെ അത്രയും കുത്തനെയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ അത്രയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളെ നമ്മളുടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ചാടി വിചാരിച്ചോ, ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു താഴ്ഭാഗം മാറിയതുപോലെ തോന്നുവോ? താഴ്ഭാഗം മാറുന്നാലേ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തി വിചാരിക്കാം. ഇവിടം വരെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് താഴത്തെ വശം എന്നാ തോന്നുക. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ കയറ്റത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. കയറ്റം കയറി ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ വലിയ കയറ്റം കയറിയ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാകുക. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി കുഴിപ്പോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇത് കുഴിയല്ലേ, അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വളഞ്ഞിങ്ങനെ കുത്തനെ ആയതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഷാർപ്പായിട്ട് കുത്തനെ ആയതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. അത്രയും ആ ചെരുവ് ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കയറ്റം ഷാർപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. രസമല്ലേ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ?
അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് ഒരു നല്ല കയ്യടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടായിരുന്നോ? I can proud about her. Okay. അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിച്ചാ? ഓക്കെ, അപ്പം ഇപ്പം സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാവർക്കും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ റയാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. റയാൻ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ലേ? മിണ്ടുന്നില്ല. റയാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഷഹാന, വൈഗ, അന്ന, ഓക്കെ. ഇസബെല്ലെ ഋഷിയേഷിന് തന്നെയായിരുന്നു. ഇസബെല്ലും അപ്പം ഇന്നത്തെ സയൻസ് ക്ലാസ്സിന് ഇവിടെ ഒരു എൻഡ് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത മീറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് കൊണ്ടുവരാം. നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ ടൈംസ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ ചുമ്മാ പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അങ്ങനെ എനിക്കിഷ്ടം ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത്, ഒരു ടു വേ ഇന്ററാക്ഷൻ വരുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന എനിക്കും ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും, നിനക്കും ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഏതൊരു രണ്ടു പേർക്കും ഒരു നല്ല രീതിയിലാകുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേ പോലെ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. അപ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാനും ഇത് ഡൗട്ട്സ് കൊണ്ടുവരാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും അറിയാമെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻ ആകും. സോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ അപ്പം ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. താങ്ക് യു മരിയ. താങ്ക് യു കുമാർ സാറേ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മുടെ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ മറ്റൊരു വെബിനാർ കൂടെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത മാസം നമുക്ക് സയൻസ് ക്ലബിന്റെ വേറെ ഒരു വെബിനാർ നടത്താം. എല്ലാവർക്കും അത് പ്രയോജനകരമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മരിയ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ്. Bye bye. Thank you, sir. Thank you all. Thank you. Bye.